स्वागत करुच्ची आपण मानक मोर एक नया वीडियो रे आज आम ओडिया साहित्यर विकास क्रम एककर संकेतधर्मी प्रश्नोत्तर को आलोचना करबा। प्रथम प्रश्न है उपन्यास शैली केते प्रकार और कौन कौन। उपन्यास शैली चारि प्रकार: वर्णनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, आत्मकथन शैली, पत्रभित्तिक शैली। मनस्तात्विक उपन्यास क्या कहुए मनीष मनर अंतर्निहित प्रकृति और प्रवृत्तिर सूक्ष्म विश्लेषण कर मनर उद्घाटन पूर्वक जो उपन्यास रचना करा मनस्तात्विक उपन्यास कहुए। फकीरमोहन सेनापति प्रथम उपन्यास नाम कौन। उपन्यासिक फकीरमोहन सेनापति प्रथम उपन्यास नाम 6 माण 8 गुंठ। माटीर मनीष उपन्यास किए रचना करथिले। उपन्यासिक कालिंदी चरण पाणिग्राही माटीर मनीष उपन्यास रचना करथिले। उपन्यासिक कान्हूचरण महांती केते गोटी उपन्यास रचना करथिले। उपन्यासिक कान्हूचरण महांती 60 खंड उपन्यास स्रष्टा अटंती। चेतना प्रवाह धर्मी उपन्यास नाम लिख। उपन्यासिक गोपीनाथ महांती लय पिलय शांतनु कुमार आचार्य नरकिन्नर चेतना प्रवाह धर्मी उपन्यास अटे। कान्हूचरण महांती प्रथम उपन्यास नाम कौन, यह केबे रचित होइतिला। पलातक उपन्यास कान्हूचरण महांती प्रथम उपन्यास, यह 1930 मसीह प्रकाश पाइतिला। पत्र उपन्यास नाम लिख। गोदावरी महापात्र प्रेम पथे राजकिशोर पट्टनायक पंजुरी पक्षी पत्रोपन्यास अटे। आदिवासी जीवनी आधारित गोपीनाथ महांती 2 खंड उपन्यास नाम लिख। परजा और अमृतर संतान उपन्यास आदिवासी जीवनी आधारित उपन्यासिक गोपीनाथ महांती यह रचना करथिले। केउं उपन्यासिक प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करथिले। उपन्यासिक गोपीनाथ महांती माटीमटाल उपन्यास प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले। ओडिया भाषार प्रथम साहित्यिक भाव से सम्मान पाइथिले। नीलशैल उपन्यास स्रष्टा किए। उपन्यासिक सुरेंद्र महांती नीलशैल उपन्यास रचना करथिले। उपन्यासिक चंद्रशेखर रथंक केउं उपन्यास थिला क्रांतिकारी सृष्टि। चंद्रशेखर रथंक जंत्रारूढ़ उपन्यासिक क्रांतिकारी सृष्टि थिला। सुरेंद्र महांती 5 गोटी उपन्यास नाम लिख। बधू प्रिया, अंध दिगंत, शताब्दीर सूर्य, कालांतर, कृष्णावेणी रे संध्या। उपन्यासिक विभूति पट्टनायक 5 गोटी उपन्यास नाम लिख। उपन्यासिक विभूति पट्टनायक 5 गोटी उपन्यास नाम है नायिकार नाम श्रावणी, नदी नारी नक्षत्र, प्रिय बांधवी, केतवती कन्या, शेष बसंत। उपन्यासिक शांतनु कुमार आचार्य 3 गोटी उपन्यास नाम लिख। उपन्यासिक शांतनु कुमार आचार्य 3 गोटी उपन्यास नाम है शताब्दीर नचिकेता, 3टी रातिर सकाळ, नर किन्नर। अमावास्या चंद्र उपन्यास स्रष्टा किए। उपन्यासिक गोविंद चंद्र दास अमावास्या चंद्र उपन्यास स्रष्टा। केउं ग्रंथ पाई शांतनु कुमार आचार्य केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार लाभ करथिले। नरकिन्नर उपन्यास पाई शांतनु कुमार आचार्य केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार लाभ करथिले। कृष्ण प्रसाद मिश्रंकर 5 गोटी उपन्यास नाम लेख। कृष्ण प्रसाद मिश्रंकर 5 गोटी उपन्यास नाम है नेपथ्य, सिंहकोटी, नायग्रा और देवजानी, मृगतृष्णा, अरण्य और पवन। उपन्यासिक प्रतिभा रायकर 5 गोटी उपन्यास नाम लेख। उपन्यासिका प्रतिभा रायकर 5 गोटी उपन्यास नाम है वर्षा, बसंत, बैशाख, उपनायिका, चाज्ञसेनी, शिलापद्म, मग्नमाटी। ओडिया भाषार प्रथम क्षुद्र गल्पर नाम कौन, यह किए रचना करथिले। उपन्यासिक फकीरमोहन सेनापति रेवती गल्प थिला ओडिया भाषार प्रथम क्षुद्र गल्प। रेवती गल्प प्रथमे केउं पत्रिका प्रकाश पाइथिला। 1899 मसीहा अक्टोबर मासरे रेवती गल्प उत्कल साहित्य मासिक पत्रिका आत्मप्रकाश करिथिला। गाल्पिका प्रतिभा रायकर 5 गोटी गल्प संकलन नाम लिख। गाल्पिका प्रतिभा रायकर 5 गोटी गल्प संकलन नाम है ऐकतान, गंगशिओली, असमाप्त, सामान्य कथन, घास आउ आकाश। पेटेंट मेडिसिन गल्प रचयिता नाम कौन। गाल्पिक फकीरमोहन सेनापति पेटेंट मेडिसिन गल्प रचना करथिले। केबे केउं ग्रंथ पाई प्रतिभा राय केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार लाभ करथिले। उल्लंघन ग्रंथ पाई प्रतिभा राय केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार लाभ करथिले। माटीर ताज और मशाणीर फूल गल्प किए रचना करथिले। माटीर ताज और मशाणीर फूल गल्पना गाल्पिक सच्चिदानंद राउतराय रचना करथिले। मार्क दर्शन केउं गल्प रही। गाल्पिक भगवती चरण पाणिग्राही द्वारा रचित शिकार गल्प मार्क दर्शन रही। गाल्पिक सुरेंद्र महांती 5 गोटी गल्प संपूर्ण नाम लिख। रुटी और चंद्र, मराल मृत्यु, कृष्णचूड़ा, 2 सीमांत, कवि नर्तकी। केउं ग्रंथ पाई महापात्र नीलमणि साहू केंद्र साहित्य अकादेमी लाभ करथिले। अभिशप्त गंधर्व गल्प पाई 1984 मसीह महापात्र नीलमणि साहू केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार लाभ करथिले। झड़र ईगल धरणीर कृष्णसार गल्प कहार सृष्टि।
ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଓ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣଧର ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ 5 ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ 5 ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ହେଲା ରାନୁ ଅପଠାରୁ ପୁଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୁମିତ୍ରାର ହସ, ବିଷ୍ଣୁମାୟା, ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ। ଗାଳ୍ପିକ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 5 ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ ଲେଖ। ଗାଳ୍ପିକ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ 5 ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ ହେଲା ନୀଳଲହରୀ, ଜୟଶ୍ରୀ, ବିକଚ ଶତଦଳ, ବନଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଅଶୋକ ଚକ୍ର। 2ଟି ଆଭାସ ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। ବଂଶୀ, ମୃତ ଆତ୍ମା ହେଉଛି 2ଟି ଆଭାସ ଗଳ୍ପ। ମିଛ ଭାଗ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମିଛ ଭାଗ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପ ପାଇଁ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? କସ୍ତୁରୀ ଯୁଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପ 14ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି? ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା ଗଳ୍ପଟି 14ଟି ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି। କୁରୁଲିଆ ଗଳ୍ପ ଓ ଅଘଟନ ସଂକଳନ 2ଟି କାହାର ସୃଷ୍ଟି? କୁରୁଲିଆ ଗଳ୍ପ ଓ ଅଘଟନ ସଂକଳନ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ 2ଟି ଗାଳ୍ପିକ ଚୌଧୁରୀ ହେମକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଶିଖଣ୍ଡୀର ଆତ୍ମଲିପି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ଶିଖଣ୍ଡୀର ଆତ୍ମଲିପି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗାଳ୍ପିକ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ବରାଳଙ୍କର ରଚନା। କାହାର ଗୁପ୍ତ ନାମ ହେଉଛି ଫତୁରାନନ୍ଦ? ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନାମ ହେଉଛି ଫତୁରାନନ୍ଦ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ଗାଳ୍ପିକ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଠାକୁର ଘର ଗଳ୍ପ ପାଇଁ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବାମାଚରଣ ମିତ୍ରଙ୍କର 5 ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ ଲେଖ। ନରଛୁଆଣ, ପରାଗ, ସ୍ୱପ୍ନସିଦ୍ଧ, ପାଷାଣର ପ୍ରାଣ, ବଟ ମହାପୁରୁଷ। ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ସୁରଭି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ କାହାର? ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ସୁରଭି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ଗାଳ୍ପିକ ସାତକଡ଼ି ହେତାଙ୍କ ରଚନା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ 5 ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ ଲେଖ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 5 ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ ହେଲା ହେରେଷା, ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ, ମଙ୍ଗଳବାରିଆ ସାହିତ୍ୟ, ବିଦୂଷକ, ହସପୁରା। ଖଦଣମୁଣି କାହାର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ? ଖଦଣମୁଣି ଗଳ୍ପ ଗାଳ୍ପିକ ସୁନୀଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ 4 ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କଥା କାହାଣୀ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ନୀଲା ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ, ମାନବୀୟ ଓ ସହାନୁଭୂତିରେ ମୋହୋଜ୍ୱଳ ଅଟେ। କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣଙ୍କ 4 ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ହୃଦୟ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଉପହାର, ବିଟଘର ଓ ରେଲଗାଡ଼ି। ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ 4 ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। ଶିକାର, ହାତୁଡ଼ି ଓଦା, ଜୀବନର ସମାଧି, ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ। ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ନାମ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ 2 ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ 2 ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ହେଲା 11ଟା ଓ ଧଳାଗାର। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ କେଉଁ ସ୍ୱର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ? ସର୍ଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ, ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପମାନସର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର। ହାତ ଅନ୍ଧାରୁଆ, ମାଟିର ତାଜ, ମଶାଣିର ଫୁଲ ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ହାତ ଅନ୍ଧାରୁଆ, ମାଟିର ତାଜ, ମଶାଣିର ଫୁଲ ଗଳ୍ପର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଛଦ୍ମନାମ କ'ଣ? ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଧରଣର ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଛଦ୍ମନାମ ଫତୁରାନନ୍ଦ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ 4 ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଅମୃତ ବେହିଆ, ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ, ଥଟଲିବାଜ ଓ ଗୋମାତ। ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ 2 ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ସେଇ ଫୁଲ। କଥାଶିଳ୍ପୀ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 4 ଗୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। କଳ୍ପନାର ଫୁଲ, ହାଟ ସଉଦା, ଶାଳଗ୍ରାମ, ହୃଦୟ ବନ୍ଧନ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ 4 ଗୋଟି ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ମହାନିର୍ବାଣ। ଭଙ୍ଗା ଖେଳଣା ଓ ଠାକୁର ଘର ଗଳ୍ପର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଭଙ୍ଗା ଖେଳଣା ଓ ଠାକୁର ଘର ଗଳ୍ପର ରଚୟିତାଙ୍କ ନାମ କିଶୋର ଚରଣ ଦାସ। ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 2 ଗୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ନାମ ଲେଖ।
ଝଡ଼ର ଇକଲୁ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣସାର, ନଦୀର ନାମ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କ 2 ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। ସମ୍ରାଟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଫୁଲମାଳ। ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ 4 ଗଳ୍ପର ନାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଗୋପନ ପତ୍ର, ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱପ୍ନ, ନାରୀ ଏକ ନଦୀର ନାମ, ନାରୀମେଧ। ଗାଳ୍ପିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ 4 ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। ଅଦିନ ବଉଳ, ଦୁର୍ବାର, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଓ ଅରଣ୍ୟର ଚୂଳ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ 4 ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୁଧା, ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ, ଆରଣ୍ୟକ, ଶେଷ ବସନ୍ତର ଚିଠି। ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ 4 ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଓ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ, ଆରୋହଣ, ଅନ୍ଧକାରର ଛାଇ, ପାଟ ଦେଇ। ଗାଳ୍ପିକ ରତ୍ନାକର ଚୋଇନିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ 4 ଗଳ୍ପର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ନିଷିଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଗାର, ମୁଠାଏ ଶୂନ୍ୟତା, କହଳଲୀଳା ଓ ଗପ। ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଗାଳ୍ପିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନା, ମଣିଷର ସଂଗ୍ରାମ ମନୋବୃତ୍ତି, ଗଭୀର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବାସ୍ତବତାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗାଳ୍ପିକ ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 4 ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। ଆଲବମ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଆରୀ ଘର, ସୁନାଇଳିଶି ଓ ଈର୍ଷା ଏକ ଋତୁ। ଗାଳ୍ପିକ ସସ୍ମିତା ବାଗ୍ଚୀଙ୍କ 4 ଗଳ୍ପର ନାମ ଲେଖ। ଆକାଶ ଯେଉଁଠି କଥା କହେ, ଛାଇ ସେ ପାଖ ମଣିଷ, ବସୁଧାର ପ୍ରଶ୍ନ, ନୀଳ ଆକାଶ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।